చేంజెస్ ఉన్నాయండి వాళ్ళ నా పేరు మెసేజ్ समुद्रस्य गुरहाय महागणाधिपतये नमः अक्षराणि समर्पयामि अलङ्करणार्थम् आभरण हरिद्रागोचूर्णानि समर्पय योपाहं पुष्पं वेद पुष्पवान् योपाहं पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान्
नीलकण्ठाय नमः धूम्रकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजनान्नाय नमः शूर्पकर्णाय नमः मेरन्धाय नमः स्कन्धपूर्वजाय नमः श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः सर्वसिद्धिप्रदाङ्गाय नमः हरिद्रगणपतये नमो नमः वनस्पत्योरसोपेदोगन्धाढ्योरूपवर्तमः आग्रहे सर्वदेवानां लोकोऽयं प्रतिगृह्यतां महागणाधिपतये नमः दिव्यधूमाग्रः भयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि ओम भोर्भुवत्सवः ओम तस्योर्भर्गो देवस्त्रेण देवयोनप्रोच्यन्तरतेन परिहृतया अमृतमस्तु अमृतोपस्तु नमस्ते ओम प्राणव्यानोदानसमानाय ब्रह्मणाय स्वाहा महागणाधिपतये नमः गुरोपहार नैवेद्यं निवेदयामि हस्तोपादो प्रत्याय मुखे शुद्धाचमनीयं समर्पयामि पूज्ये बलिष्ठकर्पूरे नागवल्लेवलेत मुक्ताजोरसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्णं महागणाधिपतयं पूज्ये बलदाम्बूलां दक्षिणान्ते दानोदकं ददामि ओम हिरण्यावाचं पूर्णं ददामि ददामि देजे ब्रह्मणो वरदे एकदैवेजमानायुस्तेजो ददाति महागणाधिपतये नमः नीराजनं समर्पयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि जय बोलो गणेश महाराज के एकवंद महाराज के लंबोदर महाराज के सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपधूम्रकेतुर्गणाविच्च बालचन्द्रो गजाननावक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः षोडशैतानि नामानि यप्रहृदयार्पे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे च सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नसस्यजायिता घोराजामद्वरस्तरुद्रं होकारगं गच्छेहोरोदस्योः किं पुरातनित्नरचित्तादिरण्य रूपोऽसे क्रुद्धो एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नः दन्तिः प्रचोदयात् श्रीमन्नारायणाधिपतये नमः आधारविन्दयोः सुवर्णदिव्यं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि आत्मनमस्कारान् समर्पयामि चंद्र अरिष्टेतु संप्राप्ते चंद्र पूजांच कारयत् चंद्र ज्ञानं प्रवक्ष्यामि मम मनो वीरोप उपशान्तये नमः चंद्रग्रहाय नमः ओम पूजा अरिष्टेतु संप्राप्ते पूजा पूजांच कारयत् ज्ञानं प्रवक्ष्यामि मम रोग ऋण वीरोप उपशान्तये नमः पूजग्रहाय नमः ओम बुध अरिष्टेतु संप्राप्ते बुध पूजांच कारयत् बुधज्ञानं प्रवक्ष्यामि बुद्धि पीडोप उपशान्तये नमः ओम गुरुव अरिष्टेतु संप्राप्ते गुरु पूजांच कारयत् गुरुज्ञानं प्रवक्ष्यामि मम पुत्र पीडोप उपशान्तये नमः शुक्र अरिष्टेतु संप्राप्ते शुक्र पूजांच कारयत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मम कलत्र पीडोप उपशान्तये नमः शुक्रग्रहाय नमः ओम शनि अरिष्टेतु संप्राप्ते शनि पूजांच कारयत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि मम प्राण पीडोप उपशान्तये नमः ओम राहु अरिष्टेतु संप्राप्ते राहु पूजांच कारयत् राहुज्ञानं प्रवक्ष्यामि मम चक्षु पीडोप उपशान्तये नमः केतु अरिष्टेतु संप्राप्ते केतु पूजांच कारयत् केतुज्ञानं प्रवक्ष्यामि मम अज्ञान पीडोप उपशान्तये नमः केतुग्रहाय नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः आसत्य राजा वर्धमानो निवेशन्नमृतं वर्धन्ते हिरण्येनासवितारसेना देवो याति भुवनानि पश्यन् अग्निं दूतं वृणीमहे भूतारं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुकृतम् कद्रुद्राय प्रचेतसे मेढुष्टमानि सुजङ्गते अग्निर्मूर्धादिवक्षपृथिव्यायमपाकुं वेदाकुं सुनन्मदे ओम उद्भृत्य स्वाज्ञा प्रतिजा गुह्यमिष्टामूर्ते स्वतन्त्रजयतामयञ्च परब्रह्मस्थापितरं विवाणोन्मादाकुं ते वैदन्त वेदः ओम बृहस्पतिर्धरिः अनन्तिकृतमज्जनेषु यद्येते च पदर्थप्रजातात् तस्मात् देवनं
बृहस्पतिग्रहाय नमः शुक्रं जे अन्यस्य तदन्ये अन्यस्य सुरोपेहाणिनगरमादे विश्वाहिमाय वशिष्ठरामो भद्रादे भूषण निहरादिरस्तु शुक्रग्रहाय नमः शमग्निरग्निविष्करस्तन्नस्तपतसूर्यः शम्भाद्रमात्रपश्चितः शन्नो देवेरविष्टया आपो भवन्तु वेदयेन शय्योरविश्वबन्धुनः नत्तदेतानन्योः विश्वाजातानि परितावभोव यत्तामास्ते जुहमस्तन्नः स्तुभयकुस्यामृतहेरयेणाङ्ग चत्रा भवदोति सदा वृतस्वगामजातुस्तया वृता आयङ्गः पृष्ठरक्तमेतसनन्मातरं पुनः केतौ गृह्मन्न केतवे पेशोमर्य पेशजेश विषद्भिरजायताः आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि वनस्पत्योरदोषेदो गन्धाद्योदोपवर्तवः आग्रह्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतहं दिव्यधूपमाग्रहापयामि आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं आजोडियं समर्पयामि ओम भूर्भुवस्सं तस्मर्गो देवसंध्यो न प्रत्यंतरदेन परिञ्जया अमृतोमस्तु ओम प्राणव्यानमानसमानाय ब्रह्मणाय स्वाहा आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नमः काश्मीरफलनैवेद्यमेदयानस्तो पादो प्रत्यामुखे दाजमणियं समर्पयामि ओम हिरण्यामात्रं सोऽपूर्वं ददादेव दिव्यावानेते जयकदा ब्रह्मणो महरे एकदैवजमानायुस्तेजो ददाते आदित्यादिनवग्रहदेवताभ्यो नीराजनं समर्पयामि शुद्धाचमणिं समर्पयामि नमस्करोमि आदित्याय सोमाय च मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे 16 కూడా తీసుకో వైడికి ओम पूर्व दिग्भागे इंद्राय नमः अग्ने दिग्भागे अक्षय नमः दक्षिण दिग्भागे यमाय नमः निरुद्ध दिग्भागे निरुद्धये नमः पश्चिम दिग्भागे वरुणाय नमः वायव दिग्भागे वायवे नमः उत्तर दिग्भागे पश्चिम दिग्भागे वरुणाय नमः वायव दिग्भागे वायवे नमः उत्तर दिग्भागे कुबेराय नमः ईशान दिग्भागे ईशानाय नमः ऊर्ध्व दिग्भागे आकाशाय नमः अतो दिग्भागे पृथिव्यै नमः दशदिक्पालकदेवताभ्यो नमः मनःपूर्वक नमस्काराणि समर्पयामि मनःपूर्वक पूजयामि तदङ्गत्वेन सत्यनारायणस्वामिनः व्रतः प्रारम्भः स्वामी पूजा अहं करिष्ये ओम असुनेते पुनरस्माजभ्य पुनः प्राणहरणो देहितो भो जोक्पस्येव सूर्योत्तरनमदे मुडयानस्वस्ते अमृतं प्राणामृतप्राणायतास्तामुपयते श्रीरमासहित सत्यनारायणस्वामिनः आवाहया स्थिरासनं कुरु जिह्वे प्राणैहैवागत्य प्राणपतिष्ठापर मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु श्रीरमासहित सत्यनारायण भगवान् के प्राण प्रतिष्ठा అంటే స్వామి ఎక్కడ ఉంటారంటే విష్ణులోకంలో ఉంటారు. విష్ణులోకంలో నుంచి స్వామి వారిని ఇందులోకి ఆహ్వానించారు. ఎందుకొరకు? మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించడానికి స్వామి వారు అక్కడ నుండి లోకంలో వచ్చి కూర్చున్నారు. స్వామి వారు వచ్చారు కాబట్టి అతిథి మర్యాదలను వచ్చి స్వామి వారికి పూజా కార్యక్రమాలు ఇత్యాదులన్నీ జరిపించి స్వామి యొక్క సంపూర్ణ ఆశీర్వాదాన్ని పొందడం అనేది ఎవరి బాధ్యత? ఇద్దరి బాధ్యత. స్వామి ఆశీర్వాదం సంపూర్ణంగా లభిస్తే ఈ యొక్క భవిష్యత్తు పిల్లా పాపలతో సంతోషంగా. కాబట్టి ఆ కలశాన్ని పూజ అయ్యే వరకు ఎట్టి పరిస్థితిలో కదిలించారు. ఆ కలశం ఎప్పుడైతే కదిలిస్తారో స్వామి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో అక్కడికి పూజ మధ్యలో కదిలిస్తే పూజ దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ముట్టుకోవద్దు. ఏమైనా చేసినా ఓం శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగనసదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగివృద్ధ్యానగమ్యం వందే విష్ణుభవభయహరం సర్వలోకైకనాథం శ్రీరమాసహిత సత్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః. ధ్యాయామి
ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि नवरत्नगजसिंहासनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि मुखाम्बुजे आचमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकेन स्नापयामि ओम आभोष्टामयोपवस्थानभूर्जे ददातनं महेरणः जुक्तेयो वश्वतमोरसस्तस्य पादयतनः उषधीर्वमादरः तस्मारङ्गमाभो यस्य क्षया यजन्वता आभो जनयतः जनः समासैर सत्यनारायण स्वामिने नमो ओम आप्याय स्वसमेतदे विश्वतस्वमवृष्टियं भवावाजस्य जङ्गते श्रीरमादैत सत्यनारायण स्वामिने नमः गोक्षीरेण स्नापयामि नदिक्रावन्ना अकारजं विष्णोरस्वस्य वाजनः सुरविनोमुखः गृत्रणा आयोगं शितारिषतो दत्ना स्नापयामि शुक्रमसे ज्योतिरसे तेजसदेवो वत्सविदो कृणः पच्चित्रेण पवित्रेण वस सूर्यस्रश्वेकृतेन स्नापयामि मधुमातः प्रदाय देवदुःखरन्तसिन्धवः महात्मे एर्मसन्तोषदेः मधुनक्तमुदोषदिवदमत्तार्त्यभगुं रजः मधुज्योरस्तुनः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुम् अस्तु सूर्यः महात्मेर्गावोपबन्धुनः मधुनः स्नापयामि स्वादुपवस्य दिव्याय जन्मने स्वादुरिन्द्राय दुहवेदनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय मायाय बृहस्पते मधुमागुं मदाभ्यः शक्करोदकेन स्नापयामि पंचामृताभिषेकेन स्नापयामि ईश्वरे गन्धर्वभूतानां वामियोपह्वये श्रियं कुङ्कुमङ्काङ्कणं दिव्यं कामिन्यं कापदं भवः कुङ्कुमेनाचिदशुम्भं यश्चान्तिम्बरेश्वरमलङ्करणार्थम् आवरणार्थम् हरिद्रां समर्पयामि आयने ते परायणे दूर्वारोहन्तु ॐ नारायणाय नमः पादौ पूजयामि ॐ नारायणाय नमः गुल्फो पूजयामि ॐ नारायणाय नमः जङ्गे पूजयामि ॐ नारायणाय नमः जानोनं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः ॐ पूजयामि ॐ नारायणाय पटिं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः उदरं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः बाहुनं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः कण्ठं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः वक्त्रं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः दन्तं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः नासिकां पूजयामि ॐ नारायणाय नमः नेत्रं पूजयामि ॐ नारायणाय नमः शिरः पूजयामि ॐ नारायणाय नमः सर्वाणि अंगानि पूजानि समर्पयामि ओम नारायणाय नमः ओम नारायण नमः ओम गौरये नमः चक्रपाणये नमः जनार्दनाय नमः वासुदेवाय नमः जगज्योतये नमः वामनाय नमः ज्ञानवञ्जनाय नमः श्रीवल्लभाय नमः जगन्नाथाय नमः चतुर्मूर्तये नमः व्योमकेशाय नमः ऋषिकेशाय नमः शङ्कराय नमः गरुडध्वजाय नमः नारसिंहाय नमः महादेवाय नमः स्वयंभुवाय नमः भुवनेश्वराय नमः त्रयधराय नमः देवकी पुत्राय नमः कालराजनाय नमः शङ्खपाणय नमः परमज्योतिषमात्मज्योतिषे नमः शङ्कराय नमः त्रयवत्सकाय नमः अखिलाधाराय नमः सर्वलोकत्रपाय नमः त्रिविक्रमाय नमः त्रिकालज्ञानाय नमः ओम त्रिदाम्ये नमः करुणाकरणाय नमः सर्वज्ञानाय नमः सर्वेषां नमः सर्वाख्याय नमः हरये नमः हरये नमः जय नमः अल्लाह जय नमः सहस्रवाहन यज्ञाय नमः सहस्राक्षर अक्षराक्षराय नमः गजज्ञाय नमः केशवाय नमः केशवर्धनाय नमः कैटम्बराय नमः विद्याराय नमः कामदाय नमः कमलेक्षणाय नमः दुदत्राय नमः अधर्माय नमः रत्नदाय नमः गवाय नीलां नित्यपदे नमः नित्याय नमः नित्युत्याय नमः नित्यानन्दाय नमः सदाज्ञाय नमः निर्गल्पाय नमः निरञ्जनाय नमः ब्रह्मण्याय नमः पृथ्वीनाथाय नमः वेदवादाय नमः गुहाय नमः वेदगर्भाय नमः विभवे नमः विष्णवे नमः त्रैमते नमः त्रैलोक्यभूषणाय नमः यज्ञमूर्तये नमः योनात्मने नमः वरदाय नमः वाजनाय नमः जितेन्द्रय जितकोदाय नमः नवदृष्टवे नमः सनातनाय नमः भक्तिप्रिय नमः जगत्पूज्याय नमः परमात्मने नमः असुरान्तकाय नमः सर्वलोकान्तकाय नमः अनन्ताय नमः अनन्तविक्रमाय नमः मायाधाराय निराधाराय नमः सर्वाधाराय नमः धराधाराय नमः निष्कङ्कराय नमः निराभासाय नमः निष्प्रपञ्चाय नमः निरामयाय नमः भक्तवत्सलाय नमः महोदराय नमः पुण्यकीर्तये नमः पुरातनाय नमः त्रिकालज्ञानाय नमः विशिष्टसमिताय नमः चतुर्भुजाय नमः श्रीरमादैत सत्यनारायण स्वामिने नमो नमः स्तोत्रगणनामूलपूजा
అహం సమాప్తః మనస్సుంజో లోమేద గంధాఢ్యో రూపవర్ధనః ఓం సమర్పయామి నమస్కరోమి శ్రీ వీరవేంకట సత్యనారాయణ భగవానికి సత్యనారాయణ సత్యనారాయణ మహాస్వామికి అన్నవరం సత్యనారాయణ మహాస్వామికి లక్ష్మీ రమణ గోవింద సత్యనారాయణ కథ ప్రారంభం. కథ వింటే ఎలాంటి ఫలితం వస్తుంది అనేది కథ విన్న వాళ్ళకి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఇంతకుముందు విన్న వాళ్ళు ఉంటే కొద్దిగా అర్థమై ఉంటుంది. కథ వినకపోతే కూడా స్వామి కోపం వస్తుందన్న విషయం కూడా కథలో చెప్పబడింది. కాబట్టి శ్రద్ధాభక్తులతో ముందుగానే సత్యనారాయణ స్వామికి కొంచెం కోపం ఎక్కువే. కాబట్టి స్వామి ముందు కూడా ఎలాంటి లోటు మార్పు లేకుండా శ్రద్ధతో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని వినండి. లేదంటే స్వామివారికి కోపం వస్తుంది. కోపం వస్తే సత్యనారాయణ వ్రత ప్రారంభ ప్రథమ అధ్యాయం మొదటి కథ. ఏకదానై వైశారణ్యానుసాయ శోణకాదయ ప్రభుత్వరంతరం సర్వే సుత పౌరాణికం కలుహు. పూర్వం ఒకప్పుడు శోణకాని మహామునులు కొందరు నైమిషారణ్యములో కూడి ఉన్న వారే సూత్ర వారిని చూసి ఏ వ్రతము చేసినా ఏ తపస్సు చేసినా కోరినటువంటి ఫలితాలు సూచిస్తాయో అలాంటి దానిని నిలపమని మహామునులు సూత్రములను కోరేలా. అందులో సూత్రముని ఓ మునులారా, పూర్వం ఒకప్పుడు నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని ఇదే విధంగా అడిగితే శ్రీ మహావిష్ణువు నాకు తెలియనటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలుపుతాను, శ్రద్ధగా వినండి ఈ విధంగా చెప్పదగా. పూర్వం ఒకప్పుడు నారదుడు సకల లోకాలు కూడా తిరుగుతూ భారతదేశమున భూలోకానికి వచ్చిన నారద మహాముని భూలోకంలో మానవులు పడుతున్నటువంటి కష్టాలు చూసి వీరికి కష్టాలు ఎట్లా కలుగుతాయని ఆలోచించుకుంటూ విష్ణులోకానికి వెళ్ళిన నారద మహాముని విష్ణులోకంలో చతుర్భుజంలో తెల్లని శరీరం రాజాగలవాడు శంఖము గద చక్రము పద్మం మొదలగు అలంకరంలో చూసి మనస్సుతో ఊహించడం గాని వాక్యతో వివరించి చెప్పడం గాని శక్తి గాని అతీతమైనటువంటి రూపం గలవాడ ఆది మధ్యాంత రైతులకు ఆత్మరట్టు ఆది పురుషుడటువంటి భక్తుల బాధలు ఇచ్చినటువంటి శ్రీమన్నారాయణ నీకు భక్తితో నమస్కరిస్తున్నానని నారదుడు ఈ విధంగా స్తోత్రం చేసిన ఆ స్తోత్రం విని నారద మహామునితో శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ విధంగా నిలుచున్నాడు. ఓ నారద మహాముని, నీవు వచ్చినటువంటి కారణం ఏమిటి? నీ కోరికను తీరుస్తాను చెప్పుము అన్నను. నారదుడు శ్రీ మహావిష్ణువు చూసి ఓ జగద్రక్షక, భూలోకంలో మానవులు నానా యోగులు పుట్టుతో నానావిధ కష్టాలు అనుభవిస్తున్నారు. వారికి ఆ కష్టాలు ఎప్పుడు రాను, అందుకు ఏదైనా ఉపాయం ఉంటే అనుగ్రహింపండి అని చెప్పి ప్రార్థించిన. అందులో శ్రీహరి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. నారద మహాముని, నీవు లోకహితార్థం అనగా లోకం యొక్క క్షేమాన్ని కోరి చక్కని విషయాన్ని అడిగి అందులో ఒక వ్రతము కలదు, అది సత్యనారాయణ వ్రతం. ఆ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో ఎవరైతే ఆచరిస్తారో ఇహ లోకంలో సగ ఐశ్వర్యాన్ని పొంది అంతిమ మోక్షము పొందుతారని చెప్తున్నారు. అది విన్నటువంటి నారదుడు ఈ విధంగా అడుగుతున్నాడు. ఎవరిని? విష్ణుమూర్తిని. ఓ దామోదర, ఆ వ్రతం ఆచరించడం వలన ఏం ఫలితాలు కలుగుతాయి? ఆ వ్రతం ఏ విధంగా చేయవలను? ఇంతకు ముందు దీన్ని ఎవరైనా ఆచరించారో అదంతా పవిత్రంగా తెలుపమని కోరారు. అందులో శ్రీ మహావిష్ణువు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. సత్యనారాయణ వ్రతం సకల దుఃఖాలను నిర్మాణ చేయను, సకల ఐశ్వర్యం కలిగజేయను, సంతానము కలిగజేయను, సర్వత్రా జయప్రదములను. ఈ వ్రతం వైశాఖ మాసంలో కానీ మాఘ మాసంలో కానీ కార్తీక మాసంలో కానీ శుభజంలో కానీ చేయగలరు. కష్టములు సంబంధించినప్పుడు దళితులతో బాధపడుతున్నప్పుడు కూడా
వివాదం అంటే గొడవ. ఏదైనా వివాదం కలిగినప్పుడు ఈ వ్రతం ఆచరిస్తే ఆ వివాదం తప్పక జయము కలుగును. నారద మహాముని ఈ వ్రతాన్ని శక్తి కలిగినటువంటి వారు ప్రతి నెల చేయవచ్చు, లేదా సంవత్సరం ఒక్కసారైనా చేయవచ్చును. ఎవరి శక్త్యానుసారం వారు చేసుకోవచ్చును. సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం పౌర్ణమి తిథి కానీ ఏకాదశి నాటి కానీ రవి సంక్రమ దినములు మాత్రమే చేయవలసి. సూర్యోదయం పూర్వమే నిద్రించి కాలగుత్తలు నిర్వహించుకొని స్నానం చేసి సంధ్యాస్నాన యథాప్రకారం దేవాది దేవ సత్యనారాయణ స్వామి ప్రభు నీ అనుగ్రహాన్ని పొందుటకయ్యి భక్తి శ్రద్ధతో యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నామని చెప్పి మనసులో స్వామిని ధ్యానం చేసుకుని నమస్కారం చేయవలను. ఆ విధంగా సంకల్పం చేసి మధ్యాహ్న కాలంలో కూడా మొదటి నెరవేర్చుకొని సాయంకాలం స్నానం చేసి రాత్రి ప్రారంభ కాలంలో కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించవచ్చు. పూజాస్థలం గోమయము అనగా ఆవు పేడతో ఐకి శుద్ధి చేసి పన్నెండు 5 రంగుల చూర్ణంతో ముక్కు పెట్టి దానిపై నూతన వస్త్రాన్ని పరిచి దానిపై బియ్యం పోసి దానిపై కలశాన్ని ఉంచవలను. కలశంలో వెండితో గాని రాగితో గాని తుదకు ఇత్తడి లేదా మట్టితో మాత్రమే చేయవలను. రోబోత్వంతో చేయరాదు. రోబోత్వం అంటే ఇనుముతో చేసింది పెట్టరాదు. ఆ నూతన కలశం మీద నూతన వస్త్రాన్ని పరచవలను. ఆ నూతన వస్త్రం మీద సత్యనారాయణ స్వామి ప్రతిమలను భక్తులను ఒక కలశం బంగారంతో గాని అర్ధ కలశం బంగారంతో గాని తుదకు పావు కలశంతో బంగారంతో చేయించి పంచామృతో అభిషేకించి మండపం ఉంచవలను. ముందు విఘ్నేశ్వరుని పూజ తర్వాత లక్ష్మీదేవిని, విష్ణుమూర్తి, పార్వతి, పరమేశ్వరుడు, సూర్యుడు మొదలు నవగ్రహములను, ఇంద్రాది అష్టదిక్పాలకులను, అధిదేవత ప్రత్యేక దేవత సహిత సహా పూజ చేయవలను. మొదట కలసవరణ దేవుని పూజ చేయవలను. విఘ్నేశ్వరుడు 5 దేవతా కలసములు ఉదకము అంటే కలసంలో నీరు నింపి ప్రతిష్ఠించి పూజ చేయవలను. సత్యనారాయణ తర్వాత అష్టదిక్పాలకులకు ప్రతిష్ఠించి పూజ చేయవలను. తర్వాత సత్యనారాయణ స్వామి కలసం మీద పూజ చేయవలను. 4 వర్ణముల వారు, స్త్రీల వారు, పురుషుల వారు ఎవరైనా కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చు. బ్రాహ్మణులు కాని వారు ఈ వ్రతం చేసేటువంటి సమయంలో బ్రాహ్మణులు దొరకకపోతే వారు సొంతంగా కూడా ఈ వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చును. ఉదకు ఏ దినమైనా సాయంకాలమైన ఈ వ్రతాన్ని చేసుకోవచ్చును. వ్రతం చేసేవారు బ్రాహ్మణులు బంధువులను పిలుచుకొని వచ్చి వ్రతాన్ని చేయవలను. అరటి పండ్లు, ఆవు నెయ్యి, ఆవు పాలు, గోధుమ నూక లేనిచో, బియ్యం నూక లేనిచో, చక్కెర లేనిచో, బెల్లం ఇవన్నీ అనగా సేరు పావు చొప్పున చేర్చి ప్రసాదం తయారు చేసి స్వామికి నివేదించవలను. ఆ విధంగా నైవేద్యం వెంబడ బ్రాహ్మణులకు దక్షిణలు ఇచ్చి కథ శ్రద్ధగా విని బంధుమిత్రులు తోడుతోను బ్రాహ్మణులు తోడుతోను కలిసి భోజనములు చేయవలను. సత్యనారాయణ స్వామికి ప్రీతిగా నృత్య గీతాధికములు జరిపించవలను. ఇది భూలోకమున కలియుగమునందు ఇష్టకామ్యార్థములు అనగా మనకి ఇష్టమైనటువంటి కోరికలను తీర్చుకొనటం మిక్కిలి సులభమైనటువంటి మార్గము. ఇది ప్రథమ అధ్యాయం. సత్యనారాయణ భగవానికి ఇంకొక కథ చెప్తున్నాను. ఓం శ్రేష్టల్లారా, పూర్వం ఈ వ్రతం ఆచరించిన వారి కథ చెప్పుతున్నాను. పూర్వము కాశీనగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు విపుల దరిద్రుడు. అన్నం వస్త్రం లేక ఆకలితో బాధపడుతూ ప్రతి ఇల్లు కూడా తిరుగుతూ ఉండేవాడు. భగవంతుడు బ్రాహ్మణ ప్రియుడు కావున బ్రాహ్మణుడు ఆ విధంగా దుర్భరమైనటువంటి కష్టాలు అనుభవించడం చూసి తాను ఒక వృద్ధ బ్రాహ్మణ రూపం పొంది ఈ బీద బ్రాహ్మణుకు ఎదురుగా వచ్చి, పోయి బ్రాహ్మణుడా, నీవు వేద విందుడు అనగా వేదాలన్నీ కూడా నేర్చుకుని ఇలా విప్ల దరిద్రం భిక్షాటన జీవిస్తున్నాను, చాలా కష్టాలు పడుతున్నాను, నా దరిద్రం పోటకి ఏదైనా ఉపాయం ఉంటే అనుగ్రహించమని అడిగిన. బ్రాహ్మణుడా, శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి శ్రీహరి అవతారం ఇచ్చి ఉన్నారు. ఆ సత్యదేవుని సేవించడంతో నీ కష్టాలన్నీ కూడా తిరిగిపోను. ఆ వ్రతం ఆచరించమని చెప్పు. ఆ విధంగా చెప్పి ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు ఆ వ్రతం చేసేటువంటి విధానాన్నంతా కూడా తెలిపి అక్కడి నుండి అదృశ్యుడైపోయిన. అది విన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడు ఆ వృద్ధ బ్రాహ్మణుడు చెప్పినటువంటి సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని రేపు చేసిన తన మనసులో సంకల్పించుకున్నవాడే ఆ రాత్రి ఉత్సవాలు ఎట్లాగో నిద్ర రాదు కదా, ఎలాగో కాలాన్ని గడిపి మరునాడు ప్రాతకాలం లేచి ఉత్సవం నెరవేర్చుకున్నవాడే ఆ రోజు తప్పకుండా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తానని తన మనసులో సంకల్పించుకొని భిక్షవంతుకున్నట్టుగా బయలుదేరిన. ఆ విధంగా ఆ బ్రాహ్మణుడికి చాలా ద్రవ్యం లభించిన. దానితో అతడు బ్రాహ్మణుడు బంధువులను పిలుచుకొని వచ్చి భక్తి శ్రద్ధలతో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించిన. ఆ వ్రతం యొక్క ప్రభావం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు సకల దుఃఖాలన్నీ తొలగిపోయి సకల సంపదలు పొందినవాడే చాలా సంతోషించాడు. మొదలకు బ్రాహ్మణుడు ప్రతి మాసము విడవకుండా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో చేయించుకుని. ఆ విధంగా ప్రతి మాసము సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం వలన ఆ బ్రాహ్మణుడు మహాధైర్యవంతుడు కాక సకల పాప నుండి విముక్తి పొందినవాడే, అంత్యమున మోక్షము పొందినవాడే. ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించినటువంటి వారు ఆ బ్రాహ్మణుడు వలనే సకల దుఃఖాల నుండి విముక్తి పొందినవాడే సుఖంగా ఉందరు. ఓ మునులారా, ఆ విధముగా శ్రీహరి నాదం చెప్పినటువంటి వ్రతం ఇప్పుడు మీకు తెలిపిదనని సూతుల వారు చెప్పారు. మరల మునులు సూతుల వారితో కలిగి, ఓ మహాత్మా, ఆ బ్రాహ్మణుల వలన విని ఎవరి వ్రతం చేశారో తెలుసుకోవాలని కోరికగా ఉంది చెప్పమని సూతుల వారితో చెబుతున్నారు. ఓ మునులారా, ఆ వ్రతం ఎవరిచే చేయబడిందో చెప్తున్నాను. ఒకప్పుడు బ్రాహ్మణుడు భక్తి శ్రద్ధలతో యొక్క వ్రతాన్ని చేస్తూ ఉండిన. బంధువులు సౌజన్యం వచ్చి ఆనందంతో వ్రతకదా వినుతూ ఉండేది. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణుడు వ్రతం చేస్తూ ఉండగా కట్టెలమ్ముకుని జీవించిన అతడు కట్టెల కావిన వీధిలో నుంచి లోపలికి వచ్చి ఆ వ్రతాన్ని చూసిన.
బ్రాహ్మణ మహాత్మ మీరు చేస్తున్న వ్రతం ఏమి, వ్రతం చేస్తే ఏమి ఫలితం వచ్చును, దయతో నాకు విషయాన్నంతా సంస్కారంగా పూర్తిగా తెలుపమని ప్రార్థించిన. ఓజీ ఇది సత్యనారాయణ వ్రతం, ఈ వ్రతం ఆచరించుతో సకల కోరికలు సిద్ధించును, సకల ఐశ్వర్యం కలుగునని చెప్పిన ఆ బ్రాహ్మణ ఆ విధంగా చెప్పగానే కట్టెలమ్ముకుని అతడు సంతోషించి దాహం తెచ్చుకొని ప్రసాదం గ్రహించి భోజనం చేసి తర్వాత ఇంటికి వెళ్లిపోయిన కట్టెలమ్ముకుని అతడు సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేయడం నిర్ణయించుకొని మరుసటి రోజు పుల్లల మోపడం భుజంపై పెట్టుకుని ఈ రోజు ఈ పుల్లలు అమ్మితే ధనం వస్తుంది కదా, దానితో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసేదనని మనసులో సంకల్పించుకొని పట్టణానికి బయలుదేరిన కట్టెలమ్ముకుని అతడు ఆ దినమున ఒక ధనవంతులున్న వీధికి పోయి కట్టెల కాకుండా పూర్వజన్మ కంటే రెట్టింపు ధనం వచ్చిన అందులో అతడు విధులు సంతోషించి అరటి పండ్ల చక్కెర, నెయ్యి, పాలు, గోధుమ నూక మొదలైనటువంటివి తీసుకొని ఇంటికి చేరిన తర్వాత అతడు తన బంధువులను మిత్రులను ఆహ్వానించి యథావిధిగా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరించిన. ఆ వ్రతం ప్రభావం వలన అతడు ధనమును, పుత్రులను, పుత్రికలను, సంతోషమును పొంది జీవిత కాలం అంతవరకు కూడా సర్వ సుఖాలను అనుభవించి అంత్యమున స్వర్గలోక్షమును పొందెను. ఇది ద్వితీయ అధ్యాయం సమాప్తః. రమాసహిత సత్యనారాయణ భగవానికి ఆచరిస్తూ ఉండగా ఆ రాజు వ్రతం చేస్తూ ఉండగా సాధు అనే ఒక వైశ్యుడు, వైశ్యుడు అంటే ఎవరు? కోమటివాడు. ఆ వైశ్యుడు అనంతమైనటువంటి ధనంతో పడవను నింపుకొని వ్యాపారమున సముద్ర మార్గాన పోతూ రాజు చేస్తున్నటువంటి వ్రతాన్ని చూసి తన పడవను ముందుకు పట్టించి రాజు వద్దకు వెళ్ళి ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. ఓ రాజా, నీవిప్పుడు చేస్తున్నటువంటి వ్రతం ఏమి, ఈ వ్రతం చేస్తే ఏ ఫలితాలు వస్తాయో దయతో నాకు పూర్తిగా తెలపమని కోరెను. ఆ వైశ్యుడు ఆ విధంగా అడగగానే రాజు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. పోయి మేము పుత్రులు పొందుటకయ్యి సంతానము కొరకయ్యప్ప సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తున్నామని చెప్పాను. రాజు చెప్పిందంటే ఇది ఆ వైశ్యుడు, ఓ రాజా, నాకు కూడా సంతానము లేదు కనుక నేను కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించిన సంతానం పడగలదా అని పలికెను. పిదప ఆ వైశ్యుడు తన వ్యాపారాన్నంతా కూడా పూర్తి చేసుకుని తిరిగి తమ స్వగ్రామం చేరుకున్న వాడై సత్యనారాయణ వ్రత ప్రభావాన్ని తన భార్య అయినటువంటి లీలావతి, ఎవరు లీలావతికి చెప్పి ఆమె వినుచుండగానే నాకు సంతానం కలిగినతో తప్పకుండా సత్యనారాయణ వ్రతం చేసదనని ప్రతిజ్ఞ చేసెను. ఒక దినమున లీలావతి ధర్మపారాయణై భర్తతో సుఖించి 10 నెలల తర్వాత కుమార్తెను కనును. ఆ వైశ్య దంపతులకు కుమార్తెకు కళావతి అనే పేరు పెట్టి అల్లారు ముందుగా పెంచుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు లీలావతి భర్తను చూసి, నాదా మనకు సంతానము కలిగినతో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసదనని ప్రతిజ్ఞ చేసినారు కదా, మనకు సంతానము కలిగినది కనుక వ్రతం ఆచరించమని అనెను. అందులకు అమ్మాయి యొక్క వివాహ కాలంలో ఆ యొక్క వ్రతాన్ని చేసేదనని అప్పటికి ఆమెకు సమాధానం చెప్పి వ్యాపారానికి పట్టణానికి బయలుదేరిపోయాను. తర్వాత కొంతకాలం గడిచింది. కళావతికి యుక్త వయసు వచ్చుట చూసి ఒక దూతని పిలిచి, నీవు పోయి అమ్మాయికి తమ్మున్నటువంటి వరుణ్ణి వెతికి తీసుకురమ్మని చెప్పి పంపెను. సాధు అనే వైశ్యుడు అట్లా చెప్పగానే ఆ దూత వెంటనే కాంచన నగరానికి వెళ్లి ఒక యోగ్యుడైన వైశ్య కుమారుని చూసి తీసుకుని వచ్చాను. అతడు అన్ని విధాలుగా తన కుమార్తెకు తగిన వాడిగా చూసి ఆ సాధు వైశ్య కుమారునకు తన కుమార్తె అయినటువంటి ఎవరు కుమార్తె కళావతినిచ్చి మహావైభవంగా పెళ్లి చేశారు. ఆ ఆనందంలో నుండి ఆ వైశ్యుడు సత్యనారాయణ వ్రత విషయాన్ని మరిచిపోయాను. అందుకు సత్యనారాయణ స్వామికి ఆ విష్ణుపై కోపం వచ్చాను. అప్పుడు వ్యాపారంలో బహుళీయుడైనటువంటి ఆ వైశ్యుడు అల్లుడితో కూడా వ్యాపార నిమిత్తము బయలుదేరి సముద్ర తీరమున గల రత్నసారపురం అని చెప్పి పోయాను. ఆ రత్నసారపురమును చంద్రకేతు అను మహారాజు పరిపాలించుతూ ఉండేది. సాధు తన వ్రతం చేయకపోతేనే సత్యనారాయణ స్వామి కోపించిన వాడే అతనిని శపించను. దీనికి దారుణమైన కఠినమైన దుఃఖ
ద్వారమున బంధించండి అని చెప్పి బడులకు ఆజ్ఞాపించిన బడులు వారిని తీసుకుపోయి కారాగృహమున బంధించరు. ఎంత ప్రార్థించినా కూడా వారి మాట వినేవారు ఎవరూ లేకపోయినా ఇంకాను చంద్రకేతు మహారాజా వైపు పడవ ఎత్తున్న స్థలమంతయు కూడా రాజు స్వాధీనం చేసుకున్న మరియు సత్యనారాయణ స్వామి శాపం వలన వైపుని యొక్క భార్య కుమార్తె అనేక కష్టాల పారే వారి ఇంట్లో ఉన్న ధనమంతయు కూడా దొంగలు ఎత్తుకుపోయారు. మరియు లీలావతికి రోగం వచ్చను, మనోవిచారం అధికమయ్యే తినడం తిండి లేక ఇంటి ఇంటికి తిరిగి భిక్షమెత్తుకొని బతుకుతూ ఉండేది. కళావతి అన్నము లేక తిరుగుతూ ఉండేది. ఆమె ఒక దినమున ఆకలిగా ఉండి ఒక బ్రాహ్మణ ఇల్లు చేరుకుని ఆ దినమున ఆ బ్రాహ్మణ ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం చూసి ఆ వ్రతం పూర్తయ్యే వరకు అక్కడే ఉండి కథ విని స్వామిని ప్రార్థించి కళావతి ప్రసాదం కూడా తీసుకుని రాత్రి ఇల్లు ఆలస్యంగా చేరుకున్నారు. మళ్ళీ కళావతిని చూసి ఇట్లా అమ్మాయి ఇంత రాత్రి వరకు ఎక్కడ వచ్చి అడిగారు. అందులో కళావతి అమ్మ ఒక బ్రాహ్మణ ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం చూసి ఆ వ్రతం పూర్తయ్యే వరకు అక్కడే ఉండి కథ విని స్వామి యొక్క ప్రసాదాన్ని తీసుకొని వచ్చింది అని చెప్పాను. ఆ మాటలు విన్నటువంటి లీలావతి సంతోషించి తాను కూడా వ్రతం చేయవలనని మనసులో సంకల్పించడం. ఆ వయసు భార్యటువంటి లీలావతి బంధుమిత్రులతో కూడి ఉండి దైవభక్తితో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసి ప్రభు మా అపరాధమును క్షమించి నా భర్త అల్లుడు సుఖంగా ఇల్లు చేరేట్టుగా అనుగ్రహించని చెప్పి ప్రార్థించారు. లీలావతి సత్యనారాయణ వ్రతం చేయడం వలన స్వామి సంతృప్తిపై ఆ రాత్రి చంద్రకేతు మహారాజుకు స్వప్నము అంటే కలలో సాక్షాత్కరించి కారాగారముల అన్యాయముగా బంధింపబడిన వయసులో వారిద్దరూ వారి ప్రాతకాలం విడిచిపెట్టలేదనుకో, వారి ధనం వారికి ఇవ్వలేదనుకో నీవు సర్వనాశనమైపోదని చెప్పి స్వామి కలలో అదృశ్యమైపోయాను అనగా మాయమైపోయాను. మరుసటి రోజు సూర్యోదయం వెంటనే రాజు మంత్రులు పురోహితులు పిలిపించి సభ చేసి రాత్రి తనకు వచ్చినటువంటి కళ సభలో అందరికీ చెప్పి వెంటనే ఆ వయసులో బంధుమిత్రులు చేసి నా దగ్గర తీసుకురమ్మని చెప్పి బడులకు ఆజ్ఞాపించారు. బడులు వెంటనే పోయి వారి జనదాని నుండి రాజు దగ్గరకు తీసుకొని వచ్చారు. ఆ వయసులో రాజు నమస్కరించి ఇంకా ఎలాంటి శిక్షలు తీస్తాడు అని వారిద్దరూ కూడా భయం భ్రాంతులై అనగా భయపడుతూ ఉండేది. అప్పుడు ఆ రాజు ఆమెను చూసి, ఓయి మీకు దైవ ప్రార్థన వల్ల మీకు దుఃఖములు బాధలు సంభవించినవి, మీకు ఏమీ భయం లేదు, మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టుతున్నామని చెప్పి వారికి పూరకాలికము చేయించి కట్టుకోవడానికి నూతన వస్త్రాలు ఇచ్చి వారిని సంతోషపరిచారు. ఇంకాను రాజు వారికి అనేక విధములుగా గౌరవించి తాను స్వాధీనం చేసుకున్నటువంటి ధనము కంటే రెట్టింపు ధనమిచ్చి వారిని సంతోషపరిచారు. ఇంకాను ఆ చంద్రకేతు మహారాజు వారిని మా ఆధ్వర్యంలో సుఖంగా మీరు మీ ఇంటికి పోవచ్చని చెప్పారు. వైశ్యుడు రాజుకు నమస్కరించి అనేక విధములుగా కొనియాడి తమ దారిన తాము పోవుటకు బయలుదేరి ద్వితీయ అధ్యాయం సమాప్తః. నమాసైత సత్యనారాయణ భగవానికి సమాసైత సత్యనారాయణ భగవానికి వెంకట సత్యనారాయణ మహాస్వామికి నగరం సత్యనారాయణ మహాస్వామికి. తర్వాత వైష్ణవ తీర్థయాత్రలో సేవించుతూ బ్రాహ్మణులకు అనేక దానాలు చేస్తూ తన నగరానికి పోవడకు బయలుదేరారు. వారు సముద్రమున ఆ విధంగా కొంత దూరము ప్రయాణం చేసిన తర్వాత సాక్షాత్తు సత్యనారాయణ స్వామి ఒక సన్యాసి రూపాన్ని ధరించి ఆ వైశ్యుడికి వచ్చి, ఓ వైశ్యులారా, మీ పడవయందున్న సామానుడు ఏమిటని అడిగాను. ఆ మాటలు విన్న వైశ్యుడు ధనముందన్న గర్వంతో ఆ సన్యాసిని హేళన చేయించు నవ్వుచు, ఓ సన్యాసి, మా పడవయందే ఏముంటే నీకెందుకు, ధనాన్ని ఎత్తుకుపోవటకు ఆలోచించుటవాని మీరు ఆలోచించుకొని పడవలో ఆకులు అలములు తప్ప మరి ఏమీ లేవని బదులు చెప్పి, బదులు చెప్పడం అంటే అబద్ధం చెప్పడమే. అట్లు చెప్పగానే ఆ సన్యాసి అట్లు అగుగాకని చెప్పేసి అక్కడి నుండి కొంత దూరం వెళ్ళి ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని తర్వాత వైశ్యుడు నిత్య కృత్యములన్నీ కూడా నెరవేర్చుకొని పడవ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడగానే పడవ బరువు తగ్గి పైకి తేలుతూ ఉండెను. వైశ్యుడు పడవలో ఉన్న ధనమంతయు కూడా ఎక్కడికి పోయినదని ఆలోచించుకుంటూ పడవలో ఆకులు తప్ప మరి ఏమీ లేవని మూర్ఛిల్లిపోయి అలా లభిస్తూ ఉండెను. అప్పుడు అల్లుడు మామయ్య ఏడ్చడం వలన ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు, ఆ సన్యాసికి చెప్పించడం కారణం చేత ఇలాంటి వివాదం ఏదైనా కలిగి ఉండవచ్చు, ఆ సన్యాసిని ప్రార్థించే మన ధనం మనకు లభించలేమో అని చెప్పిన వైశ్యుడు అల్లుడు మాటలు విన్ననే పరుగు
చేసి సుఖంగా ఇల్లు చేరుకున్నాను. తర్వాత మనుషులు బ్రతికినంత కాలము పౌర్ణమికి కానీ రవి సంక్రమణ దినంలో సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేస్తూ జీవితకాలం అంతవరకు కూడా సర్వ సుఖాలను అనుభవించి అంత్యమున స్వర్గమును పొందెను. ఇది చతుర్థోధ్యాయం సమాసైత సత్యనారాయణ భగవానికి
Gracias.